So now we are going to see the next point. This next point is the Compton effect. Compton effect. It is one of the effects, and this effect is not having किंवा जो क्लासिकल मेकॅनिक्स आहे, क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये या इफेक्ट एक्सप्लेनेशन नाही. ॲज युजली एक्सप्लेनेशन नाही. ॲज युजली ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचे इफेक्ट त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते पण त्या याच्यामध्ये नाही. सो द क्लासिकल मेकॅनिक्स fail to explain why Compton effect observed. Why Compton effect observed? So because of that, the quantum mechanics gives the answer of that Compton effect or photoelectric effect or the black body radiation. So here is the quantum effect. So let's see what is Compton effect. So this is a small particle. आता Compton effect कशासाठी वापरला जातो तर microscopic particle. You know that what is meant by microscopic particle? The particle which are invisible to our eyes, that are called as a microscopic particles. So here we will take one example of the microscopic particle, the electron. If you have one microscopic particle, that we call it as an electron. Okay, and if you have one source, this is the monochromatic X-ray source. What is the monochromatic X-ray source? Monochromatic means the X-ray that are having certain frequency, certain wavelength. एकाच wavelength X-ray, that is called as a monochromatic X-ray, and this is the source of monochromatic X-ray. And if you fall a monochromatic X-ray on the electron is the smallest particle, and you know that the smallest, the study of such type of smallest particle is done under the quantum mechanics. So quantum mechanics न quantum effect चा कसा काय आपल्याला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ते आपण बघतोय. So if this is the electron and if you fall a monochromatic radiation on such type of electron, then you will observe, काय observe होतं? This is the moment what we observe. काय observe होते बघा? This is the moment. What happens when this monochromatic radiation that strikes the electron, then what happens? The light or X-ray gets scattered. This is the scattered X-ray. X-ray काय होतो? Scattered होतो, आणि जो इलेक्ट्रॉन असतो that इलेक्ट्रॉन changes their position. ओके, इलेक्ट्रॉन काय करतो? त्याची पोझिशन चेंज करतो, जस्ट लाईक. ओके, आता बघा, if the monochromatic X-ray strikes the electron, then immediately the monochromatic X-ray scattered होते आणि electron gets change their position. Okay, so this is the observation what we observed. Okay, and if you compare this is called as a Compton effect. If you compare the lambda wavelength of this monochromatic incident X-ray, this is the lambda, and so of course this incident X-ray has some wavelength, and after scattering, this is the scattered X-ray that are also having lambda. ओके, त्याची पण काय असणार आहे? एक वेवलेंथ असणार आहे. आणि जर इन्सिडेंट एक्सरे आणि स्कॅटर्ड एक्सरे याची वेवलेंथ इफ यू कम्पेअर, देन यू ऑब्झर्व द स्कॅटर्ड वेवलेंथ हॅज मोर व्हॅल्यू दॅन द इन्सिडेंट वेवलेंथ. म्हणजे जर ज्या वेळेला एक्सरे आपण इलेक्ट्रॉन वरती टाकतो त्याला इलेक्ट्रॉन त्याची जागा बदलतो, शिवाय तो एक्सरे काय करतो? त्याच्यावरती स्ट्राईक झाल्यामुळं स्कॅटर्ड होतो. स्कॅटर्ड एक्सरेची वेवलेंथ आणि इन्सिडेंट एक्सरेची वेवलेंथ बघितली तर स्कॅटर्ड एक्सरे असतो त्याची वेवलेंथ तुम्हाला इन्क्रीज झालेली ऑब्झर्व होईल. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्टन इफेक्ट. ओके, व्हाय कॉम्प्टन इफेक्ट इज ऑब्झर्व? बिकॉज इफ यू कन्सिडर दिस at the classical level, then the explanation of this effect is not possible according to the classical mechanics. But if you consider this monochromatic X-ray as a photon, that means the X-ray having particle nature, that each photon having energy is equal to hν, then and then only we can explain, or we are able to explain, why the scattered X-ray has more wavelength than the incident X-ray. हा याच्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळू शकतं. आता इथं जे स्कॅटर्ड एक्सरे आहे त्याची वेवलेंथ ही इन्क्रीज होतो.
Then if you observe or if you explain in term of mu is the frequency, lambda is the wavelength, mu is the frequency, lambda and mu that are having inverse relation. Why? Because sir, mu is equal to c upon lambda. Okay, so this is the explanation, this is the equation from which we can get the inverse relation. So ज्यावेळेला वेव्हलेंथ इन्क्रीज होते त्यावेळेला त्याची फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होत असते. म्हणजे याची जर मी वेव्हलेंथ बघितली तर ती इन्क्रीज होते, पण याच स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर बघितली तर ती काय होते, डिक्रीज होते. आणि व्हॉट अबाउट द एनर्जी? एनर्जीच्या बाबतीमध्ये काय आहे, एनर्जी डिक्रीजेस. ओके, सो दीज आर द थ्री टर्म्स फॉर दिस स्कॅटर्ड रेडिएशन. स्कॅटर्ड रेडिएशन घेतलं तर त्याची वेव्हलेंथ जी आहे ती वेव्हलेंथ काय होते, इन्क्रीज होते, त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि त्याची एनर्जी ही डिक्रीज होते. कारण एनर्जी अँड फ्रिक्वेन्सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, बट फ्रिक्वेन्सी अँड एनर्जी आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव्हलेंथ. आणि ज्यावेळेला इनव्हर्स रिलेशन असतं, लक्षात ठेवायचं आहे, ज्यावेळेला इनव्हर्स रिलेशन असतं त्यावेळेला एक क्वांटिटी वाढवली तर दुसरी क्वांटिटी डिक्रीज होत असते, एक क्वांटिटी इन्क्रीज केली तर दुसरी डिक्रीज होत असते. आणि ज्यावेळेला डायरेक्ट रिलेशन असतं दोन क्वांटिटी मध्ये त्यावेळेला एक क्वांटिटी इन्क्रीज केली तर दुसरी क्वांटिटी डिक्रीज होत असते. ओके, सो इथं जी लॅमडा आहे ते लॅमडाचं लॅमडा काय आहे, फ्रिक्वेन्सी बरोबर काय आहे, त्याचं इनव्हर्स रिलेशन आहे. त्यामुळे ह्या दोन क्वांटिटी मध्ये जर इनव्हर्स रिलेशन असेल तर आपल्याला इथं ऑब्झर्व काय होते, वेव्हलेंथ इन्क्रीज होत्या असं ऑब्झर्व होत असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. का? कारण लॅमडा आणि इन्फिनिटी याच्यामध्ये इनव्हर्स रिलेशन आहे. आणि आपल्या कॉन्सेप्ट प्रमाणे त्याला इनव्हर्स रिलेशन असतं कोणत्याही दोन क्वांटिटी मध्ये, तर एक क्वांटिटी इन्क्रीज झाली तर दुसरी क्वांटिटी काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ओके, सेम रिलेशन दॅट एक्झिस्ट इन बिटवीन लॅमडा आणि एनर्जी. लॅमडा आणि एनर्जी हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत एकमेकाशी. Because of that, if lambda increases, energy also decreases. आणि न्यू आणि एनर्जी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि एनर्जी हे याच्यामध्ये डायरेक्ट रिलेशन आहे. आपल्या कन्सेप्ट प्रमाणे काय म्हणतो आपण, जर डायरेक्ट रिलेशन असेल तर त्याच्यामध्ये एक क्वांटिटी जर डिक्रीज होत असेल तर दुसरी पण क्वांटिटी डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे न्यू जर डिक्रीज झालं तर एनर्जी पण काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. त्यामुळे ज्यावेळेला आपण एखादी मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन ऑफ लॅमडा वेव्हलेंथ ज्यावेळेला इलेक्ट्रॉनवरती स्ट्राईक करतो त्यावेळेला ती एनर्जी आहे, ती जी वेव्हलेंथ आहे, ती जी रेडिएशन आहे मोनोक्रोमॅटिक एक्सरे ते स्कॅटर्ड होणार आहे. पण स्कॅटर्ड होताना सेम वेव्हलेंथनं स्कॅटर्ड न होता त्याची वेव्हलेंथ तुम्हाला इन्क्रीज झालेली ऑब्झर्व होते. दॅट इज कॉल्ड ॲज ए कॉम्प्टन इफेक्ट. पण त्याची वेव्हलेंथ इन्क्रीज झाली तर त्याची सेम फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा त्याची एनर्जी असेल ते डिक्रीज होते. ओके, तर जर फ्रिक्वेन्सी आपण या दोन्हींची जर कम्पेअर केली इन्सिडेंट एक्सरेची स्कॅटर्ड एक्सरेची तर ती काय तुम्हाला ऑब्झर्व होईल, आफ्टर स्कॅटरिंग frequency decreases, after scattering energy decreases, after scattering wavelength increases. So you have to remember this thing. After scattering the X-ray, the wavelength of X-ray increases. After scattering the frequency of X-ray decreases. After scattering the energy of X-ray decreases. So this effect is observed, and this effect first observed to the well-known scientist A.H. Compton. This is the A.H. Compton. This gives the explanation of this Compton effect, and because of this, we term this effect as a Compton effect. So, Compton effect is first discovered by a scientist A.H. Compton, and because of this effect in one sentence, that is called as a statement. आपण आता याचं स्टेटमेंट लिहिणार आहे. काय मिळालं आपल्याला बघा स्टेटमेंट मध्ये, हा ज्यावेळेला एक्सपेरिमेंट आपण केला त्याला काय समजलं, त्याला मोनोक्रोमॅटिक रेडिएशन एक्सरे ज्यावेळेला आपण इलेक्ट्रॉनवरती हे करतो त्याला काय होतं, द स्कॅटरिंग इन्क्रीज इन वेव्हलेंथ ऑफ स्कॅटर्ड एक्सरे यू विल ऑब्झर्व. सो लेट state this effect. Statement हो गया, when monochromatic X-ray are allowed to fall on lighter particles, then increase in wavelength or decrease in energy of scattered X-ray from the surface of the particle you observe. Okay, so this effect is called as a Compton effect. ज्यावेळेला आपण मोनोक्रोमॅटिक एक्सरे एखाद्या लाइटर पार्टिकल्स लाईक इलेक्ट्रॉन वरती आपण काय करतो, फॉल करतो, देन त्याच्यामधून तुम्हाला काय मिळते, इन्क्रीज इन वेव्हलेंथ ऑर डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ स्कॅटर्ड एक्सरे हे आपल्याला ऑब्झर्व होते.
Okay, so this effect is called as a Compton effect, and because of this discovery of Compton effect and explanation of Compton effect by this scientist A.H. Compton मधून मिळाले, त्यामुळं त्या डिस्कवरीला this A.H. Compton won Nobel Prize in Physics in 1927. 1927 A.H. कॉम्प्टनला कॉम्प्टन इफेक्टचा शोध लावल्याबद्दल त्याला फिजिक्स मधलं नोबेल प्राइज मिळालेला आहे. आणि ही जी डिस्कवरी झाली ती 1923 ला झाली, म्हणजे 1923 ला कॉम्प्टन इफेक्ट हा डिस्कवर झालेला आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन प्रोसिजर झालेला आहे. But this effect got the Nobel Prize in 1927. 1927 ला Nobel Prize मिळालं in in physics. See, the Compton effect, ज्यावेळेला Compton effect आपण समराईज करतो, कॉम्प्टन इफेक्ट ज्यावेळेला आपण समराईज करतो त्यावेळेला तो कॉम्प्टन इफेक्ट मध्ये आपल्याला काय ऑब्झर्व होतं, त्याचं जे इक्वेशन आहे ते डेल्टा लॅम्बडा इज इक्वल टू 2h upon mc sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. All students are requested to switch their mic off. सर्वांनी माइक ऑफ करावा, जरा मध्ये आवाज येतोय. रेडमी कोण आहे बघा, हा रेडमी नाव नसलेला प्राणी कोण आहे त्याने त्याचं जरा थोडं हे करा, बंद करा. रेडमी, मी तुम्हाला सांगितलं की मोबाईलवरती तुमचं नाव असावं, तर रेडमी कोण आहे, चायनाची कंपनी आली का इथं, कोण आहे रेडमी? ठीक आहे. Okay, so this Compton effect is mathematically written as they derive the equation, and for the derivation of the equation they assume that Compton assume that particle nature of light, म्हणजे ज्या वेळेला मोनोक्रोमॅटिक एक्स-रे हा वेव्ह नेचरनं कन्सिडर करता पार्टिकल नेचर त्यानं कन्सिडर केलेला आहे, म्हणजे फोटॉन. प्रत्येक तो एक असणार ते पॅकेट मध्ये असणार आहे, त्या प्रत्येक पॅकेटला काय म्हटलं जातं, फोटॉन असं म्हटलं जातं. मोनोक्रोमॅटिक एक्स-रे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन असणार आहे. त्या प्रत्येक फोटॉन मध्ये त्याची एक पर्टिक्युलर एनर्जी असणार आहे, E इज इक्वल टू एच म्यू. एच इज द प्लॅन कॉन्स्टंट, म्यू इज द फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे प्रत्येक पॅकेट, प्रत्येक फोटॉनची एक सर्टेन एनर्जी असणार आहे, E इज इक्वल टू एच म्यू. आणि ती एनर्जी असणार आहे ती ज्यावेळेला त्या इलेक्ट्रॉनवरती पडते त्यावेळेला ती एनर्जी, फोटॉन, एक फोटॉन आणि तो इलेक्ट्रॉन हे एकमेकाला काय होतात, त्याच्यावरती स्ट्राईक केलं तर ते काय होतं, देर इज इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. आणि ती एनर्जी एक्सचेंज कुणामध्ये होते, जो इन्सिडेंट रेडिएशन असतं लॅम्बडा किंवा एक्स रेडिएशन आहे, एक्स-रे आहे, त्याची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये काय होतं, एक्सचेंज होतं. आणि बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज you will observe increase in lambda or decrease in frequency or energy. So हे कधी आपल्याला समजतं, ज्यावेळेला आपण काय कन्सिडर करतो की जो येणारा किंवा एक्स-रे आहे, इन्सिडेंट एक्स-रे आहे, त्याचं फोटॉन किंवा पार्टिकल नेचर आपण एक्सप्लेन करतो त्यावेळेला, कन्सिडर करतो त्यावेळेला. त्यामुळं ज्यावेळेला डेरिव्हेशन कॉम्प्टननं डिराईव्ह केलं त्यावेळेला त्याने काय असून केलं की जो इन्सिडेंट एक्स-रे आहे, मोनोक्रोमॅटिक म्हणतो आपण त्याला, त्या इन्सिडेंट एक्स-रेचं हे पार्टिकल नेचर आहे, म्हणजे तो फोटॉनच्या फॉर्म मध्ये आहे. एका फोटॉनची एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू आहे. त्यामुळे ही एनर्जी ज्यावेळेला इलेक्ट्रॉन बरोबर तो इन्सिडेंट रेडिएशन स्ट्राईक करतो, याचा अर्थ तो फोटॉन स्ट्राईक करतो की त्याची एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू आहे, त्यावेळेला ती एनर्जी त्या फोटॉन बरोबर, इलेक्ट्रॉन बरोबर काय होते, एक्सचेंज होते. त्यामुळे तिथं ती एनर्जी त्याला मिळाल्यामुळं काय होते, त्याची लॅम्बडा इन्क्रीज होते, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होते आणि एनर्जी डिक्रीज होते. म्हणजे देर इज सम ऍब्सॉर्प्शन ऑफ दिस एनर्जी. येणारा एक्स-रे आहे त्याची एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब करतो, काही एनर्जी वापरलं जातं. त्यामुळे काय होते, ज्यावेळेला तो एक्स-रे स्कॅटर्ड होतो त्यावेळेला त्याची एनर्जी डिक्रीज झालेली ऑब्झर्व होते. एनर्जी कधी डिक्रीज होईल, ज्यावेळेला त्यातली थोडी एनर्जी बाहेर काढली जाईल. हा जो इन्सिडेंट झालेला रेडिएशन आहे
त्याची जी एनर्जी आहे ती इलेक्ट्रॉनवरती स्ट्राईक केल्यामुळे ती ऍब्सॉर्ब केली जाते थोडी एनर्जी, आणि राहिलेली एनर्जी काय होते स्कॅटर्ड रेडिएशनच्या स्वरूपात बाहेर टाकली जाते. त्यामुळे जर एनर्जी कम्पेअर केली तर ही एनर्जी जास्त सापडेल दॅन द स्कॅटर्ड रेडिएशन. सो हिअर यू विल ऑब्झर्व द डिक्रीज इन एनर्जी. सो हे एक्सप्लेनेशन आपण कधी देऊ शकतो, ज्यावेळेला आपण इन्सिडेंट एक्सरेची जे नेचर आहे ते आपण कसं कन्सिडर करतो, पार्टिकल नेचर म्हणजे फोटॉनच्या टाईपमध्ये कन्सिडर करतो, आणि त्याच्यावरून जे डेरिव्हेशन त्यांना डिराईव्ह केलं त्यातून जे तुम्हाला डेरिव्हेशन फायनल मिळतं ते काय मिळतं, डेल्टा लॅम्बडा इज इक्वल टू 2h अपॉन mc sin square theta by 2. So delta lambda is equal to 2h upon mc sin square theta by 2. This is the derivation you are getting after considering the nature of light as a particle. As you know that nature of light हे दोन्ही प्रकारे असतात, ते दोन प्रकारचे बिहेवियर करतं, ऍज अ पार्टिकल and ऍज अ वेव्ह. पण इथे जर मी ऍज अ पार्टिकल कन्सिडर केलं तर देन यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्टन इफेक्ट. कसं एक्सप्लेनेशन, ज्याला पार्टिकल म्हणून कन्सिडर करतो त्यावेळेला तो त्याची एनर्जी इलेक्ट्रॉन बरोबर एक्सचेंज करतो, त्यामुळे ते ऍब्सॉर्ब करतो आणि राहिलेली एनर्जी बाहेर टाकतो, पण ती राहिलेली एनर्जी ऑब्व्हियसली ती कमी असते, त्यामुळे ते डिक्रीज इन एनर्जी मिळते. हे एक्सप्लेनेशन त्यामुळे आपल्याला मिळतं. हेच एक्सप्लेनेशन कॉम्प्टनने सांगितलेलं आहे. त्याचं जे डेरिव्हेशन तुम्हाला मिळते ते काय मिळतं, डेल्टा लॅम्बडा इज इक्वल टू 2h अपॉन mc sin square theta by 2. वेअर त्याच्यामधल्या टर्म बघूया आपण. डेल्टा लॅम्बडा म्हणजे काय, इन्क्रीज इन वेव्हलेंथ. इन्क्रीज इन वेव्हलेंथ हे जे आपल्याला मिळतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डेल्टा लॅम्बडा. हे डेल्टा लॅम्बडा म्हणजे काय, लॅम्बडा 1 आणि मायनस लॅम्बडा 2. ह्याला जर मी लॅम्बडा 2 म्हटलं, याला लॅम्बडा 1 म्हटलं, म्हणजे लॅम्बडा 1 इज द वेव्हलेंथ ऑफ इन्सिडेंट एक्सरे आणि लॅम्बडा 2 इज द वेव्हलेंथ ऑफ स्कॅटर्ड एक्सरे. हे जर मी आणि या दोन्हीतला जो डिफरन्स असेल म्हणजे लॅम्बडा 1 मायनस लॅम्बडा 2 इज नथिंग बट द डेल्टा लॅम्बडा, आणि त्याला म्हणतो आपण इन्क्रीज इन वेव्हलेंथ ऑर इट इज कॉल्ड ॲज ए कॉम्प्टन शिफ्ट. कॉम्प्टन शिफ्ट म्हणजे काय, द डिफरन्स यू ऑब्झर्व in between the scattered X-ray and incident X-ray, म्हणजे lambda 1 minus lambda 2, that is nothing but the delta lambda, and this is called as a Compton shift. What is H? H is the Planck constant. As you know that H is the Planck constant. M. What is meant by M? M is the rest mass of microscopic particle. What is meant by C? C is the velocity of light. What is meant by theta? Theta is the angle between incident and scattered radiation. तो अँगल कसा असेल बघा, दिस इज द मोनोक्रोमॅटिक एक्सरे, तो अँगल इथे जाईल. तो द थिटा इज नथिंग बट द अँगल बिटवीन दिस. सो दिस इज द स्कॅटर्ड एक्सरे अँड दिस इज द इन्सिडेंट एक्सरे, आणि हा जो तुम्हाला इथे अँगल दिसतोय दॅट अँगल इज नथिंग बट द थिटा. द अँगल इज नथिंग बट द थिटा. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन व्हॉट वी आर गेटिंग आफ्टर अश्युमिंग द नेचर ऑफ पार्टिकल ऍज ए नेचर ऑफ लाईट ऍज ए पार्टिकल, दॅट मीन्स फोटॉन. हे नेचर आपण ज्याला अश्युम करतो त्याच वेळेला आपल्याला कॉम्प्टन इफेक्टचं एक्सप्लेनेशन मिळतं, and that explanation is given by the scientist A.H. Compton. For that their discovery they won the Nobel Prize in 1927. हा जो इफेक्ट आहे तो 1923 ला डिस्कवर झालेला आहे, बट दे गॉट द नोबेल प्राइज इन 1927 फॉर हिज इफेक्ट. सो दिस इज द कॉम्प्टन इफेक्ट. लेट्स सी व्हॉट ऑब्झर्वेशन दे ऑब्झर्व. काय ऑब्झर्वेशन त्याला मिळाली, हे तर डेरिव्हेशन त्याला मिळालेलंच आहे. सो लेट्स सी व्हॉट ऑब्झर्वेशन आफ्टर द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन दॅट द डेल्टा लॅम्बडा दॅट वी कॉल एज ए कॉम्प्टन शिफ्ट. डेल्टा लॅम्बडा आपण काय म्हणतो, कॉम्प्टन शिफ्ट, दॅट इंडिपेंडेंट ऑन द वेव्हलेंथ ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. जी कॉम्प्टन शिफ्ट आहे ती कॉम्प्टन शिफ्ट ही इन्सिडेंट रेडिएशनच्या वेव्हलेंथला डिपेंड होत नाही, त्याच्यावरती आधारित नाही, त्याच्यावरती डिपेंड नाही. ओके, that is the first observation. Second observation, the interaction takes place between particle and X-ray that result in absorption of energy and that results into a decrease in energy or decrease in frequency or increase in wavelength. म्हणजे दुसरं ऑब्झर्वेशन मी आता सांगितलं की ज्या वेळेला मोनोक्रोमॅटिक एक्सरे एखाद्या पार्टिकल वरती स्ट्राईक होतो त्याला काय होतं की देअर इज एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस. मग इलेक्ट्रॉन हा काय करतो, एक्सरेची एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, थोडी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, आणि ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे काय होतं की त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि त्याची एनर्जी डिक्रीज होते, पण वेव्हलेंथ वाढते. सो दिस इज द ऑब्झर्वेशन. सेकंड, थर्ड ऑब्झर्वेशन काय मिळतं आपल्याला, इट प्रोव्हाइड एव्हिडन्स फॉर द प्रेझेन्स ऑफ द कार्पस्क्युलर ऑर फोटॉन नेचर ऑफ द रेडिएशन. म्हणजे हे असं होत असेल तर याच्यावरून एव्हिडन्स मिळतो की रेडिएशन दॅट मस्ट हॅव
द पार्टिकल नेचर, म्हणजे कुठले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन घेतलं तर त्याचं पार्टिकल नेचर पण असतं, हे त्यामधून सपोर्ट केला जातो. ओके, सो ऑटोमॅटिकली दिस सपोर्ट टू ए ड्युअल नेचर थेरी ऑफ डी ब्रॉगली हायपोथेसिस. डी ब्रॉगलीनं जे ड्युअल नेचर थेरी सांगितलेली होती, डी ड्युअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, हे जी थेरी डी ब्रॉगली सायंटिस्टने सांगितलेली होती, मग ती थेरीला सपोर्ट करण्याचं काम ह्या कॉम्प्टन इफेक्टच्या एक्सप्लेनेशन वरून तुम्हाला दिसते. ओके, म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला काय कळतं की जे कोणतंही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असेल तर त्याची हे पार्टिकल नेचर असतं, त्याच्यामध्ये फोटॉन असतो, हे त्याच्यावरून स्पष्ट झालेलं आहे. अँड दिस इज द एव्हिडन्स. Okay, so these are the three most important observations that we observed after studying the quantum effect. Okay, so this is about the Compton effect. Anybody has some queries, any queries about this Compton effect? Then you can unmute your microphone and you can ask directly to me.